गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते भलरे थे। तो मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो ये सकाल सकाल मोर ठाकुर पूजार ब्लॉग स्टार्ट कर दूची। तो ये मोर सकाल सकाल ठाकुर पूजा सरला। तो आज टी बाहरी मंदिर जीवी बोली, जेहेतु ठाकुर अणसर पड़ी ज्वर से ठाकुर को जमा भी दर्शन करने को जाइनी। देवस्नान पूर्णमी दिन जी जाइली से। तो ये मंदिर बाहर जावाई। तो झील को भी गाड़ी करुच्ची, कारण पूरा सकाल 9:30 पर है सी खाऊँ इपी करके खाऊँ। तो पार्टी कर गैस हो पेट, एबे पेट खराब थी तू कौन इपी खाऊँ बोली। तो बाहर मंदिर से ग्रिल खोलुचे। खरा बहुत जोरे हो वर्षा होता। तो वर्षा हेले भी सुधा तो गरम हो। तो एबे भी 9टा बेलू केते खरा देखूँ, 9टा 9:30 बेलू बहुत जोरे खरा। तो तथापि जाऊँ मंदिर जीवी। तो ये बाहरली मंदिर पतितपावन दर्शन कर सारापर ए काशी विश्वनाथ अच्छा ठाकुर आग सामना पटे बाँपड़ साइड पटे। ए देखु ये हूँ काशी विश्वनाथ। ये भाईना थे जलसाई टे करदेली। तो भाईना जलसाई करके पलैले। तापर सेपटू आसिकी ठाकुर पड़ी अणसर दर्शन कली, कारण मंदिर भितर तो अलाउ ना फटो उठाई। तो सेपटे विमला दर्शन करके राधाकृष्ण दर्शन कली। एपटे लक्ष्मी माँ बस माँ को मंदिर भी चाबी पड़ी, जेहेतु ठाकुर ज्वर पड़ी सब माने आलती फालती किसी होनी। तो पूरा सुनसान लगुच मंदिर भीतर। एपटे तारिणी माँ बस। तो एमती टे बाहर वीडियो सब करदे। लास्ट को आसला बेले पतितपावन माँ फटो वीडियो टी करदे। तो एपटे पंचमुखी हनुमान अच्छा आनी। ये जड़े मौसा ठाकुर को फूल दौरान। तापर जड़े भौणी देखाले मत कहले दीदी आसतु जीवा ऊपर अच्छा आमर वन दुर्गा अच्छा जीवा। मुझे केवे जाएगी। तो गला बेलू आम सांग होगी ग्रिल ताला पड़ी। तो सेठू आसला वीडियो करदे। देखो से मुंडिया उपर छिड़ा होगी वीडियो कले पूरा ठाकुरंकर पूरा। ये देखो से भौणी जाऊँगी। ये नीलचक्र पूरा क्लीयर फोटो आसूची। तो एमती वीडियो करी आसुली। ठाकुरंकर ए रथ काम चली, जेहेतु रथ यात्रा पाइला। ये देखो यहाँ स्नान मंडप। ये ठाकुर से दिन बसते। ये अच्छी अरुण स्तंभ। एपटे चारिपटाक पहाड़। तो परिवेशटा भी बहुत भल लगे। आठी जड़े जो पुलिस मैडम बस मत देखिए हसिले। मुझे आपड़ तो भितर वीडियो करने छाड़ुना, मुझे बाहर टे वीडियो कर। तो मत देखिए हसिले से। तो एमती ठाकुर को दर्शन करके आसली। ठाकुर तो दर्शन करहबनी, जेहेतु ठाकुर भितर थे। ठाकुर केमती बाहर जो बाड़ दिखाई से दर्शन करके आसिले। तो ये आसला बेले जामुकोली बिक्री होता। देखो ये छोट जामुकोली। तो ये जामुकोली गोटे छोटिया ग्लास यहाँ हूँ 20 टका। तो गोटे ग्लास आनी बहुत दिन पर जामुकोली मु खाऊँ, माने प्राय केते वर्ष है बोधे मुझे जामुकोली खाई नी। तो देखला पूरा खुशी लगला। बाटर धरिकी पलि आसती। तो झील कहला मामा आउ आणलुनि। मुझे ना ना आती ग्लास को 20 टका किए आण। देखो खाली खाऊली भल लगलानी। भी लुण पकई खाइबी। लुण पकई खाइला भल लगा। झील खाइलानी, झीर पार्टी कषा होगला। आ मु तो खाई सारापर मोर सब माने पार्टीर टेस्टा पूरा अलग हो जाता। तो भी लुण पकईला मु अधा खाई आधा संध्या खाई। तो एमती थिला। तो जेहेतु रविवार आमर आमिष होता, जो दिन मुझे आमिष करे ता पर दिन किसी सेमती माने मसला मसली मु करेनी, कारण माने भल लगे खाइबापी। मु साधा पूरा करदिए। तो आज टी इच्छा होता आलू पोड़ी भात खाइबापी। तो चुली तो ना आमर से गैस एमती आलू पोड़ी देछि। आपण मैंने भी एमती पोड़ी खाआंतु, कारण एमती पोड़े पूरा चुली पोड़ा भाया लगुच। चुली टेस्ट लगुनि किंतु भल लगुच पोड़ा खाइबापी। तब आलूटे पोड़ी देछि। आलू पोड़ा सहित भेंडी पोड़ा भी खाया इच्छा था। तो भेंडी भी नाला, मार्केट भी मन पड़ानी आने। खरा जेहेतु होता पलि आसली। बाटर टे देखिले छतु मिलूला। तो ये देखो पाल छतु धरिकी पलि आसी। पाल छतु माने देहपाई भल नुहे, तथापि खाया पड़ू। जेहेतु जो साधा दिन तो टे छतु खाइबा इच्छा हो। तो आमर एपटे छतु अध किलो को 140 टका, किंतु ये 120 टका 150 टका, किंतु 120 टका देकी आनी।
ଯେଉଁ ମାନେ ପାଣି ପକା ଛତୁ, ଶୁଖିଲା ଛତୁ ଗୋଟେ, ପାଣି ପକା ଛତୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ଗୋଟା ଛତୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ରସୁଣ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକେଇଛି। ମୋତେ ଏମିତି ପାଗ ପାଣି କରି ଖାଇଲେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଟିକେ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମ୍ବ, ଛତୁ ଭଜା, ଗୋଟା ଛତୁ ଭାଜିଥିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ପଖାଳ ସହିତ ଗୋଟା ଛତୁ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ପାଗ ପାଣି କରିବି। ତ ଆଳୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଳୁଟା ମାନେ ପୁରା ନରମ ହେଇକି ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଛତୁ ଭଜା ତା ସହିତ ପକେଇକି ପାଗ ପାଣି କରିଦେଇଥିଲୁ। ପଖାଳକୁ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଛତୁ ଭଜା ଆଉ ଛତୁ ପିଠଉ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ। ତ ଜଳଖିଆ ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ କରି ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଯାହା ହେଲେ କରିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ପାଣିଟା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛତୁ ପାଗ ପାଣି ସହିତ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା। ତ ଏବେ ଏମିତି ଥିଲା ସକାଳର ଖାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସୋମବାରର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏମିତି ପାଗ ପାଣି କରିକି ଝିଅ ମୋର ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଛତୁ ମାନେ ଛତୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଛତୁ ତ ଭାଜିଥିଲି, ଯେହେତୁ 1/2 କିଲୋ ଛତୁ ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଛତୁ ପୁଣି ରଖିଦେଇଛି ରାତିକି। ଆଉ ଅଧା ଛତୁ ତାକୁ ପିଠଉ କରିକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟିକି ତା ସହିତ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ରସୁଣ ଜିରା ଟିକେ ଦେଇକି ବାଟି ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଛତୁ ପିଠଉ କରିଦେଇଛି। 4ଟା ବେଳେ ଏମିତି ଛତୁ ପିଠଉ କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ବେଶୀ ଛତୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଛତୁ ମସଲା ବେଶୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପିଠଉ କରି 4ଟା ବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଆଖିଟା ମୋର ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିକି ହଠାତ୍ କିନା ଆଖିରେ ସକାଳେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ତ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମୋ ଆଖି ଖାଲି ଲୁହାଇଲା ଭଳିଆ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଖରାଦିନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ ଘରେ, ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୋକଜୋକ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ସୋମବାର ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଛି ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ। ସେ ଭାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ ଏତିକି ଫୁଲ ଆଣିଛି। ଆହୁରି ବି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଆଣିନି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆଣୁଛି। ଗଛରେ ଥିଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫୁଲ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଲଗେଇବି ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ମୁଁ ଘରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଉଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେବେଠୁ ମୋର ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହାର ତେଲ କିଛି ବି ଲଗାଉନି। ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ନିଜେ ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ କରିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ତେଲ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଣ୍ଡ 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସଫା କରିବାର। ତେଲ ନ ଲଗାଇଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲଗାଉଛି। ଚୁଟି ତ ପୁରା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତ ଏବେ ଏତିକି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଚୁଟି। ତ ଏବେ ତେଲ ଟିକେ ମାରିଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ମାନେ ତେଲ ଲଗେଇକି କି ଯେତେ ମାନେ ଯାହା ବି ଲଗେଇଲେ ଯଦି ଖାଇବା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତ ମାନେ ହେୟାର ଫଲ୍ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ଚୁଟି ଛିଡ଼ିବ। ଆଉ ସକାଳ ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଯଦି 8ଟା 8:30 ଭିତରେ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ମାନେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ମାନେ ଦେହଟା ପୁରା ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଖାଇବା ଆପଣ 8ଟା-9ଟା ପରେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ହେଇକି ହିଁ ମୋର ବେଶୀ ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଚୁଟି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁରା ସକାଳ 8ଟା 8:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇସାରିଲା ଖାଉଛି ଏବେ। ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ଦେହ ମୋର ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ପରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଇନି, ଏତିକି ଚୁଟି ଜଷ୍ଟ ଝଡ଼ିଛି। ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି କିଛି ମାନେ କାମ ଦେବନି। ତ ଏବେ ମୋର ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ହେଇଯାଇଛି। ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଝିଅ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି। ତ ଠାକୁର ପୂଜା ଏବେ ସରିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରେୟାର। ଏବେ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ, ମୋ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମାନେ ତାକୁ ବି ମାନେ ଏବେ ୱିଶ୍ କରିଦେଉଛି।
ମାନେ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାର ସବୁ ଭଲ ହଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁ। ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବାଇଆ ଭାଇ ତାକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ବୋଲି ଡାକେ। ତ ସିଏ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମାମା ତ ଆଜି ତା ନାଁରେ ଜଳସେଇ କରିଥିବ ମନ୍ଦିରରେ। ତାପରେ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି, ଆଉ 6-7 ଦିନ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମାନେ ତାର ମୋର ପାଖାପାଖି ପୁରା ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତ ଆମେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମ ଜନ୍ମଦିନ କେହି ବି ମାନେ ଭୁଲି ବି ପାରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥିଲା ସକାଳର ଠାକୁର ପୂଜା ସହିତ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା। ତାପରେ ଏବେ କିଚେନ୍ ପଟକୁ ଯିବା। ଏବେ ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମୋର ମାନେ ରୋଷେଇରେ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ତ ଡାଲିକୁ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ। ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିନଥିଲି, ତ ଏବେ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ତରକାରୀ ବସାଇବି। କାରଣ ଛୁଆବେଳେ ମୋତେ ବନ୍ଧାକୋବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ମାନେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ, କି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ କାହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତ ତଥାପି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୋର କଷା ଚାଲିଛି। ତ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ କରିବି। ତ ମସଲାରେ ସଦାବେଳେ ଯେକୌଣସି ସାଧା ମସଲା, ସାଧା ତରକାରୀ ଆପଣ ରାନ୍ଧିବେ, ସେଥିରେ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲାଟା ପକାଇବେ। ସେଇ ମସଲାଟା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଭଲ ଆସୁଛି, ଆଉ ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଆଣିଛି, ତ ସରିଗଲାଣି, ପୁଣି କେବେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ଆଣିବି। ମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମସଲାଟା ପକାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏଭରେଷ୍ଟର କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗଟା ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଆଣିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଷା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କଷିଲା ଭଳିଆ। ତ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ବି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା, ତା'ର ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କରିକି କାଟନ୍ତି, ସେମିତି ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆଜି ତ ଆମିଷ ଖିଆ ହେବନି, ନହେଲେ ଏମିତି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନହେଲେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କି ମାଛ ପକାଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେବନି, ପୁରା ସାଧା ତରକାରୀ। ତ କରିଡ଼ ବି ଥିଲା ଭାଜିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କେବଳ ଡାଲିକି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ତ କାଲିକି କରିଡ଼ ଭାଜିବି, ଭାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଭାଜିଲି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳେ। ତ ଏବେ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଟିକେ କରିଛି। ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଭଲ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଭଲ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେବଳ ପରିବା ଡାଲମା ଭଲ। ମୋ ବାପା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଡାଲମା ଖାଇବା, ଡାଲମାରେ କଖାରୁ ପକାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ବି କରିଦେଇଛି। ତ ମୋ ଝିଅ ତ ପିଆଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ତାକୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ପିଆଜ କାଟିଛି। ଏବେ ମୋର ଡାଲି ଫୁଟଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ମାନେ ଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦିଏ ମୁଁ, ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇଦିଏ। ପିଆଜଟା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ, ମାନେ ରେଡ଼ି ଦିଶିବ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ଛୁଙ୍କଟା ମୋତେ ଡାଲିରେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲିଟା। ତ ଡାଲମାଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେମିତି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଥିବ କି କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଥିବ ପୁରା ସାଧାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମିତିରେ ମୋତେ ସେଇ ଡାଲମା ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ମୋର ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଡାଲିଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ଏବେ ଡାଲି ସହିତ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ଆମ୍ବଟେ ଆଣିଛି କାଟିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ମିଠା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ, ସେଇ ଆମ୍ବ ମୁଁ ଆଉ ଆଣୁନି, ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଏଇ ଆମ୍ବଟା ମିଠା ପୁରା। ଏଇଟା ଦୋଷରୀ ଆମ୍ବ କହୁଛନ୍ତି, ଦୋଷରୀ ନହେଲେ ଆଖୁ ରସ ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମିଠା ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଆମ୍ବ କାଟୁଛି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଟାକୁଆଟା ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଉଛି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ସବୁତିକ ଖାଉନି ଡରିକି, କାରଣ ତା ଆର ବର୍ଷ ଏତେ ଆମ୍ବ ମୁଁ ଖାଇଲି ଯେ ମୋର ସୁଗାର ପୁରା 160 165 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଦିନଠୁ ଆମ୍ବ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଆଉ ଡରିକି ଖାଉନି ବେଶୀ। ମୋତେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଭଲ। 1 କିଲୋ ଆମ୍ବ ଯଦି ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମ୍ବ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଝିଅ ତାର ଖାଇବା ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ନେଇକି ଗଲିଣି, ଆମ୍ବ ନେଇକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭାତ ଡାଲି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ, ମାନେ ଖାଇବାରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଟା ନଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ
ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ତ ଯାହା ଘରର କାମ ଥିଲା ପୁଣି କାମ ସାରିକି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଠାକୁର ପୂଜା। ତ ଏବେ ମା ଝିଅ ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା ଆସିଲା। ମୋର ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ଦେଇ ମୋର ପ୍ରେୟାର କରି ମୁଁ ଭାଗବତ ବହି ପଢ଼େ। ସକାଳେ ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼େ, ରାତିରେ ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ଗୀତା ଭାଗବତ ନ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେ